हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मानातीतगुणाकरा सुमनसामग्रे सरश्रीपदी ध्यानावस्थितमानसप्रतिनतप्रज्ञप्रकृष्टाशया नानाशास्त्रविशारदा प्रणिपतल्भक्तव्रजैरावृता ज्ञानानन्दयतीश्वरो विजयते सौजन्यरत्नाकर मोघं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे बालकृष्णं परं गुरुं वागीशाद्या सुमनसां सर्वार्थानामुपक्रमेयं नत्वा कृतकृत्या स्विस्तं नमामि गजाननम्। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयी अक्षमालां ददानां हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवदेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। शिवं शिवकरं शान्तं शिवात्मानं शिवोत्तमं शिवमार्गप्रणेतारं प्रणतोऽस्मि सदा शिवं सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चाप्येष्वभिज्ञस्वराट्तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरसर्ग्यो हृद्यवरुध्यते त्रकृतिभिश्रुषुभितर्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्तुभ्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतयादरवोऽभिनेतुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकमध्यात्मदीपमदितितीर्थतां तमोऽन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। मोहं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कोमलं पूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारका वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां पुरतो मम।
ഭൂതേർമഹദ്ഭിജൈമാ പുരോ വിഭുർനിർമായ ചേതേദമോഷു പൂരുഷാ ഭുങ്ക്തേ ഗുണാൻ ഷോഡശ ഷോഡശാത്മകസ്വരം കൃഷിഷ്ട ഭഗവാൻ ഭജാംസി മേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പ ശരണം. ഹര ഹര നമ പാർവതീപദേ. ഹര ഹര മഹാദേവ. ശ്രീകൃഷ്ണായ നമോ നമ. സജ്ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വിനീതമായിട്ടുള്ള നമസ്കാരം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധത്തെ നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കുകയാണ്. ദശമം ഭഗവാന്റെ ആ ബാലലീലകളുടെ ഒക്കെ ഏകദേശം അവസാനത്തിലേക്കായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോ കടക്കാൻ പോണത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ 43-ാമത്തെ അധ്യായത്തെ കുറിച്ചാണ് സ്മരിച്ചത്. ആ കുവലയാപീഠം എന്ന 1000 ആനയുടെ ശക്തിയുള്ള ആനയെ ഭഗവാൻ നശിപ്പിച്ചു. ആനക്കാരനെയും കൊന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ രജോ ഗുണം, ആ രജോ ഗുണത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആ കാമക്രോധാദികള്. അപ്പൊ ഈ കാമക്രോധാദികളുടെ ഒക്കെ ഭാവത്തിലാണ് ഇവിടെ ഈ ആനയെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കാമക്രോധാദികൾക്കൊക്കെയും കുറച്ച് ബലം അധികമായിട്ട് പോകും. അതാണ് 10,000 ആനയുടെ ശക്തിയുള്ള കുവലയാപീഠം എന്നൊക്കെ പറയണത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ കാമക്രോധാദികൾ വരുമ്പോ മനുഷ്യനല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ മൃഗീയമായിട്ടുള്ള വാസനകളുള്ള ആളായിട്ട് മാറും. അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ തന്നെ മൃഗസമാനമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അധപ്പതിക്കുകയാണ്. അതിനൊക്കെ കാരണം ഈ രജോ ഗുണമാണ്. അപ്പൊ ആ രജോ ഗുണത്തിന്റെ അംശങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ കാമക്രോധ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് അങ്കുരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ആ കാമക്രോധാദി വികാരങ്ങളെ മുഴുവൻ ഓരോന്നായിട്ട് നശിപ്പിച്ച് പിന്നെ ആ രജോ ഗുണത്തെ, അതായത് ആ വേരുകളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വൃക്ഷത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ലാത്തതുപോലെ അതിന്റെ വേരുകളെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ കാമക്രോധാദികളെയൊക്കെ നശിപ്പിച്ച് പിന്നെ ആ രജോ ഗുണത്തെയും ഇല്ലാണ്ടാക്കുക കംസനെ കൊല്ലുന്നതോടുകൂടെ. അപ്പൊ അതിനാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ ഇങ്ങനെ വർണ്ണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആ കുവലയാപീഠത്തെ വധിച്ച് ആനക്കൊമ്പുമായിട്ട് ആ കൊമ്പ് കൊണ്ട് തന്നെ ആനയെ അടിച്ചു കൊന്ന് ആനക്കാരനെയും വകവരുത്തിയിട്ടാണ് രാമകൃഷ്ണന്മാര് ആ സഭയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മല്ലരംഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. അപ്പോ ആ മല്ലരംഗത്തേക്ക് കയറി വരുന്ന രാമകൃഷ്ണന്മാരെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ ആളുകളും അവരുടെ മനസ്സിലെ ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ചിട്ട് രാമകൃഷ്ണന്മാരിൽ ഓരോരോ ഭാവത്തെ കണ്ടു എന്നാണ്. ഒരേ രാമകൃഷ്ണന്മാരാണ്, പക്ഷെ കാണുന്ന ആളുകളുടെ മനസ്സിന്റെ ആ ഭാവത്തിനനുസരിച്ച്, മനോനിലയ്ക്കനുസരിച്ചിട്ട് പല രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാനെ അവരെ കണ്ടത്. നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ലോകത്തെ നമ്മൾ നോക്കി കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിലെ അനുഭവവും നമുക്ക് ഈ മനസ്സിന്റെ നിലയ്ക്കനുസരിച്ചിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ വയ്ക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും ആ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ജീവന്റെ ഉപാധി എന്ന് വെച്ച മനസ്സാണ്. ഈ മനസ്സുള്ളിടത്തോളം കാലം ആ ജീവന് വീണ്ടും ജന്മവും മരണവും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരമാണ് ഈ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ്. അത് ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരമാകുന്ന മനസ്സ് എങ്ങനെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്? വാസനകളുടെ രൂപത്തിൽ എന്നാണ്. അപ്പൊ ആ വാസനകളില്ലാണ്ടായി മനോനാശവും വാസനാക്ഷയവും വരണം എങ്കിലേ ജീവന് പുനർജന്മം ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ മനസ്സാണ് ജീവന്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഉപാധി. ആ മനസ്സുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സകല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും ആ കർമ്മഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതും ഒക്കെ മനസ്സുകൊണ്ടാണ്. ആ മനസ്സുകൊണ്ട് അനുഭവിക്കുന്ന കർമ്മഫലം അല്ലെങ്കിൽ ആ അനുഭവത്തെ ആ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ ആരോപിക്കണമെന്ന് മാത്രം. അതായത് ഈ മനസ്സ് ശരിക്ക് ഒന്നിനോട് കൂടെ അല്ലാണ്ട് നിൽക്കില്ല. അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ മനസ്സിനെ ശരീരത്തിലേക്ക്, അതായത് മനസ്സ് ശരീരത്തിൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ടിട്ട് ആ മനസ്സിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ അടിസ്ഥാനം മനസ്സാണെന്ന് കാണിച്ചു തരികയാണ്. പുരഞ്ജനോപാഖ്യാനത്തിൽ ഈ തത്വത്തെ ഒന്ന് ശരിയായിട്ട് ബോധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
പ്രാചീന പരിഗസ് ചോദിച്ചു, ഞാൻ ഇനി പരലോകത്ത് ചെന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ച് ഒരുപാട് ദുരിതങ്ങള് ഞാൻ അനുഭവിക്കും. കാരണം രൗരവം എന്നുള്ള നരകത്തില് രുരുക്കള് എന്നെ കടിച്ചു കീറാനൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിപ്പോ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ കടിച്ചു കൊത്തി വരിക്കുന്നൊക്കെയാണ് നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞത്. അപ്പോ പ്രാചീന പരിഗസ് ഒരു സംശയം ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ ശരീരം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് കർമ്മം ചെയ്തത് ഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ട്. ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം വിട്ടു പോകുമ്പോ ഈ ശരീരത്തെ ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണല്ലോ പോണത്. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് പിന്നെ വേറെ ഏത് ശരീരമാണ് ഈ കർമ്മഫലമാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നരകശിക്ഷയൊക്കെ അനുഭവിക്കുക എന്നാണ് സംശയം ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? ശരീരം വിട്ടിട്ട് പോവും. പക്ഷേ ശരീരം വിട്ടിട്ട് പോയാലും ആ ജീവന്റെ ഒപ്പം സൂക്ഷ്മ ശരീരം പോണുണ്ട് എന്നാണ്, മനസ്സ് പോണുണ്ട് എന്നർത്ഥം. മനസ്സും ഇന്ദ്രിയ വാസനകളും കൂടെ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് ആ പരലോകത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളെ, നരകത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളെയൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നത് ആരാ? മനസ്സാണ്. ഇവിടെ ശരീരം ഇവിടെ ഇട്ട് പോകണ്ടേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ കർമ്മം ചെയ്തതും കർമ്മഫലമാണല്ലോ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നിട്ടൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതും ഈ മനസ്സാണ്, അല്ലാണ്ട് ശരീരമല്ല. ആ മനസ്സ് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ശരീരം കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ അതിന്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സാണ്. മനയേവ മനുഷ്യാണാം കാരണം ബന്ധമോക്ഷയോ എന്നാണ് ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. തന്നെയാണ് ദേവഭൂതിക്ക് കപിലവാസുദേവര് ഉപദേശം കൊടുത്തത്. അതായത് ചേതകല്യസ്യ ബന്ധായ മുക്തയെ ചാൽപനോ മതം ഗുണേഷു സകൃതം ബന്ധായ രഥം വാ പുംസി മുക്തയെ. ഇതാണ് കപിലോപദേശത്തിന്റെ കാതല്. ആ കപിലവാസുദേവര് ദേവഭൂതി അമ്മയ്ക്ക് ഉപദേശിച്ചത്. ഈ മനസ്സാണ് ജീവന്റെ സുഖദുഃഖങ്ങൾക്കൊക്കെ അടിസ്ഥാനം. ആ ബന്ധമോക്ഷങ്ങൾക്ക് കാരണവും മനസ്സ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ മനസ്സ് ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാവുക? മനസ്സ് വിഷയങ്ങളോട് കൂടി വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അനുഭവം ദുഃഖം, അതോടുകൂടി ജീവൻ ബന്ധനത്തിൽ പെടുന്നു. അതേ മനസ്സ് ഈശ്വരനോട് കൂടി ചേരുമ്പോഴോ അതിന്റെ അനുഭവം സുഖം, അതാണ് മോക്ഷം എന്നാണ്. നമ്മള് ഈ ലോക്കില് ചാവി ഇട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ച തുറക്കും, ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച പൂട്ടും. ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ളൂ. മനസ്സ് വിഷയങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ ബന്ധം ദുഃഖം, അതേ മനസ്സ് ഈശ്വരപരമാക്കി തീർത്ത് ഈശ്വരനിൽ വ്യാപരിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാല് അതിന്റെ അനുഭവം സുഖം, മോക്ഷം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ മനസ്സാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് കാണിച്ചു തരികയാണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അങ്ങനെ ആ മനസ്സിലെ ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് രാമകൃഷ്ണന്മാരെ പല ആളുകൾ പല ഭാവത്തിൽ കണ്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ നവരസങ്ങളെയും അവിടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് എന്നാണ്. ശാന്തവും ബീഭത്സവും ഭയവും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഭാവങ്ങളൊക്കെ എന്നാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ ആ ചാണൂരമുഷ്ടികന്മാര് യുദ്ധത്തിനായിട്ട് രാമകൃഷ്ണന്മാരെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാ പറഞ്ഞത്, ഞങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ കുട്ടികളാണ്, രാജാവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ യുദ്ധം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സമപ്രായക്കാരുമായിട്ടുള്ള ഗോപന്മാരുണ്ട് ഇവിടെ, അവരുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രാജാവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ, നിങ്ങളൊക്കെ കേമന്മാരല്ലേ എന്നാണ്. അപ്പോ ബലവാന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകളോട് ബലഹീനന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ യുദ്ധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അധർമ്മമാണ്. ആ അധർമ്മം ഈ സഭയെ ബാധിക്കും, അത് പാടില്ല, അത് വിലക്കണം എന്നാണ്. ഇത് കേട്ടപ്പോ ചാണൂരൻ പറഞ്ഞു, അല്ലല്ല, നീ സ്വരൂപം കൊണ്ട് മാത്രമേ കുട്ടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ആ ബാലന്റെ രൂപത്തിലുള്ളൂ. സ്വഭാവം കൊണ്ടോ ശരിക്കും സർവശക്തന്മാരാണ്. നിങ്ങൾ ശരിക്കും വൃഷ്ണിവംശത്തിൽ ജനിച്ച കൂട്ടരാണ്, വസുദേവന്റെ പുത്രന്മാരാണ്. ഇതൊക്കെ മഹാരാജാവ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് യുദ്ധത്തിന് വരണം എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശരി എന്നാ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ നടന്നോട്ടെ എന്നാണ്. പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ അധ്യായം അവസാനിപ്പിച്ചത് നമ്മള്. ഇനി 44-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ചാണൂരമുഷ്ടികന്മാരുടെ വധവും കംസനെ വധിക്കുന്നതും ആ വസുദേവനെയും ദേവകിയെയും കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നതുമായിട്ട് സംഗതികളെയാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ അനുസ്മരിക്കുന്നത് എന്നാണ്. ഇവിടെ ശുഗമഹർഷി പറയുന്ന, ഏവം ചർച്ചിത സങ്കൽപ്പോ ഭഗവാൻ മധുസൂദന ആസസാത ചാണൂരം മുഷ്ടികം രോഹിണീ സുതാ. ചാണൂരൻ പറഞ്ഞ പ്രകാരം തന്നെ സങ്കല്പിച്ചിരുന്ന ഭഗവാൻ അതായത് എന്താ ഇവിടെ മധുസൂദനൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ മധുകൈടഭന്മാരെയൊക്കെ നിഗ്രഹിച്ച ആളാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന് വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല ഈ ചാണൂര മുഷ്ടികന്മാരെ നിഹനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ ചാണൂരന്റെയും രോഹിണീസുതനായിട്ട് ബലരാമൻ മുഷ്ടികന്റെയും സമീപത്തേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് എന്നാണ്. അപ്പോ ചാണൂരന്റെ ആ പോർവിളികളെ ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ച് അതായത്
ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ചാണൂരനോട് മുഷ്ടികനോട് ബലരാമനും യുദ്ധം ആരംഭിക്കുകയാണ് എന്നാണ്. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെ യുദ്ധം നോക്കൂ, ഇന്നത്തെ അതേ ഭാവം തന്നെയാണ് അതായത് ഇവിടെ മുഷ്ടി യുദ്ധത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇന്നിപ്പോ ഈ ടിവിയിലൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് കാണാൻ നമ്മളെന്താ WWW അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ചാനലുണ്ട്. അതില് ഈ അതായത് ശരിക്കും മുഷ്ടി യുദ്ധത്തിന്റെ അതേ ഭാവം തന്നെ അതിൽ കാണിക്കുക. അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഹസ്താഭ്യാം ഹസ്തയോർ ബദ്ധ്വാ പദ്ഭ്യാമേവ ച പാദയോഹോ വിജകർഷുതരന്യോന്യം പ്രസഹ്യ വിജിഗീഷയാം. ചാണൂരനും കൃഷ്ണനും ബലരാമനും മുഷ്ടികനും തമ്മില് പരസ്പരം കൈകൾ കൊണ്ട് കൈകളിലും കാലുകൾ കൊണ്ട് കാലുകളിലും ബന്ധിച്ച് അവരെ ജയിക്കാനുള്ള ഇച്ഛയോട് കൂടിയിട്ട് ബലാത്കാരമായിട്ട് അന്യോന്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭരിക്കുകയാണ് എന്നാണ്. കൈകളെ കൊണ്ട് കൈകളും കാലുകളെ കൊണ്ട് കാലുകളും കെട്ടി വരിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭരിക്കുക. അങ്ങനെ ഉള്ള ആ യുദ്ധം ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോ അരത്നീഭ്യം ജാനുഭ്യം ജൈവ ജാനുനി, അതായത് മുഷ്ടികൾ കൊണ്ട് രണ്ട് മുഷ്ടികളിലും, ജാനുക്കൾ കൊണ്ട് ജാനുക്കളിലും, ശിരസ്സുകൾ കൊണ്ട് ശിരസിലും, മാറിടം കൊണ്ട് മാറിടത്തിലും അങ്ങോട്ട് പരസ്പരം ഇടിക്കുകയാണ് എന്നാണ്. അതായത് കൈമുട്ടുകളെയും അതായത് കൈമുട്ടുകളെ കൊണ്ട് കൈമുട്ടുകളെ ബന്ധിക്കുക, കാൽമുട്ടുകളെ കൊണ്ട് കാൽമുട്ടുകളെ തന്നെ ബന്ധിക്കുക, ശിരസ് കൊണ്ട് ശിരസിനെ, മാറിടം കൊണ്ട് മാറിടത്തെ ഇങ്ങനെ അടിക്കുക, വട്ടം കറക്കുക, എടുത്തെറിയുക, കെട്ടിമറിയുക, ഇങ്ങനെ ഉന്തി വീഴ്ത്തുക, മുന്നോട്ട് വലിക്കുക, പിന്നോട്ട് തള്ളി മാറ്റുക, കൈകളെ കൊണ്ടും കാലുകളെ കൊണ്ടും പരസ്പരം അടിക്കുക, അതുപോലെ അതിനെ അടിക്കാൻ വരുന്നതിനെ തടുക്കുക. ഇങ്ങനെ രാമകൃഷ്ണന്മാരും മല്ലന്മാരും തമ്മില് ഒരിഞ്ഞ യുദ്ധം നടക്കുകയാണ് എന്നാണ്. എന്താ ഉത്താപനൈ ഉന്നയനൈ ചാലനൈ സ്ഥാപനൈരവി പരസ്പരം ജിഗീഷന്താം അപജകൃതര ആത്മന. ആ വീണ് കിടക്കണവനെ കാലുകളിൽ പിടിച്ചു പൊക്കുക, ദേഹത്തെ എടുത്തു പൊക്കുക, ചലിപ്പിക്കുക, ഇളകാൻ അനുവദിക്കാണ്ട് അങ്ങനെ നിശ്ചലമാക്കി നിർത്തുക. ഇങ്ങനെ അന്യോന്യം ജയിക്കണം എന്നുള്ള തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി അവരെ പരസ്പരം ശരീരത്തിന് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുകയാണ്. ഇവിടെ പറയുകയാണ്, ഇപ്പോ പരീക്ഷത്തിനോട് ശുഗമഹർഷി രാജാവേ, ആ യുദ്ധരംഗത്തേക്ക് സംഘമായിട്ട് ആളുകൾ വന്നു ചേർന്നു, സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഈ ബലവാന്മാരായിട്ടുള്ള മല്ലന്മാരും അബലന്മാരെന്ന് ഈ കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള രാമകൃഷ്ണന്മാര് ബാലന്മാര്, അവര് തമ്മിലുള്ള ഈ ദ്വന്ദ്വയുദ്ധം കണ്ടപ്പോ ആ ബാലന്മാരായിട്ടുള്ള രാമകൃഷ്ണന്മാരോട് കാണികൾക്ക് വല്ലാത്ത അനുകമ്പ തോന്നുകയാണ്. അത് ആരാണെങ്കിലും തോന്നൂല, സ്വാഭാവികമാണ്. അവരന്യോന്യം പറയാൻ തുടങ്ങി, അയ്യോ ദേ അപ്പൊ അധർമ്മമാണ്, മഹാനയംബദ അധർമ്മ യേഷാം രാജസഭാസദം ഏ ബലാബലവൽ യുദ്ധം രാജ്ഞോ നിച്ചന്തി പശ്യത. ഈ യുദ്ധം കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ സഭയിലിരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ശരിക്കു പറഞ്ഞാല് കൊടിയ അധർമ്മമാണത് എന്നാണ്. രാജാവ് ഇതിനെ അതായത് ഇത് വിരോധിക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ ബലവാന്മാരും ബലഹീനരും തമ്മിൽ നടന്ന യുദ്ധം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ രാജാവിനെ ഒരിക്കലും സഭാവാസികള് അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല. നോക്കൂ, വലിയ അധർമ്മമല്ലേ ഇവിടെ ഈ സഭയിൽ നടക്കുന്നത്. അതിശക്തന്മാരായിട്ടുള്ള മല്ലന്മാര്, പിഞ്ചു ബാലന്മാര്, ഇവര് തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം മഹാരാജാവ് അനുവദിക്കാൻ തന്നെ പാടില്ലാത്തതല്ലേ. വജ്രം പോലെ കഠിനമായിട്ടുള്ള ശരീരത്തോടു കൂടിയ ഈ മല്ലന്മാരവിടെ, അതുപോലെ തന്നെ കുമാര കളയപരന്മാരായിട്ടുള്ള ഈ രാമകൃഷ്ണന്മാരവിടെ. നോക്കൂ, ശരിക്കും പൂ പോലെ മൃദുലമാണ് രാമകൃഷ്ണന്മാരുടെ ശരീരം. യൗവന പ്രായം എത്തിയിട്ടും കൂടെ ഇല്ല. ഈ രാമനും കൃഷ്ണനും അവിടെ, ആ മല്ലന്മാരവിടെ കിടക്കണു. ഈ രാജസദസ്സിന് തീർച്ചയായിട്ടും ധർമ്മഭ്രംശം സംഭവിക്കുന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല. ഈ അധർമ്മം നടക്കുന്ന ഈ രംഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലും പാപാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ബുദ്ധിമാന്മാര് ഒരിക്കലും രാജസദസ്സുകളിൽ വരാൻ പാടില്ല. അവിടെ നടക്കുന്ന അധർമ്മത്തെ പറ്റി അവിടെ അധർമ്മം നടക്കുന്നുണ്ടാവും, അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലോ അവരെ പാപം ബാധിക്കും. ഇനിയിപ്പോ പറഞ്ഞാലോ രാജാവിന് ഇഷ്ടപ്പെടൂല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ആ ശത്രുവിനോട് എതിർത്ത് പോരാടുന്ന കൃഷ്ണന്റെ മുഖത്ത് വേർപ്പ് തുള്ളികൾ കണ്ടില്ലേ? അത് കാണുമ്പോ തന്നെ വല്ലാത്ത സങ്കടം തോന്നുന്നു. പക്ഷെ അതും ഒരു കൗതുകമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. എങ്ങനെ? നീല താമരപ്പൂവിന്റെ മീതെ മഞ്ഞ തുള്ളികൾ പറ്റിപ്പിടിച്ച് അതിൽ സൂര്യപ്രകാശം തട്ടുമ്പോ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയുണ്ട്. ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെയും അവസ്ഥ എന്ന് കാണിച്ചു തരികയാണ്. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ആളുകള് പറയാൻ തുടങ്ങി, ഇത് അധർമ്മമാണ്, ഇത് കാണാൻ തന്നെ പാടില്ല, ഈ അധർമ്മം നമ്മളെയും സഭയെയും ഒക്കെ ബാധിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ഭാവം വർണ്ണിക്കുന്നത് എന്നാണെങ്കിൽ, ആ കംസൻ ആ അധർമ്മത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാണ്. പക്ഷെ അവിടെ കംസൻ ഭരിക്കുന്ന സമയത്തും
ധാർമ്മികന്മാരായിട്ടുള്ള മഹാത്മാക്കൾ അവിടെയും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കാണിച്ചു തരികയാണ്. എപ്പോഴും ഈ അധർമ്മവും ധർമ്മവും ഒരു നാണയത്തിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അത് രണ്ടും ഉണ്ടാകും ലോകത്തില്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തിനാ ഈ രണ്ടും? എന്നോട് ആരും ഒരു ദിവസം സംശയം ചോദിച്ചത് എന്താ, എന്തിനപ്പ ഈ അധർമ്മവും ഈ കാമവും ക്രോധവും ഒക്കെ ഈ ലോകത്തിൽ, അതൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചതാണെങ്കിൽ അത് സൃഷ്ടിക്കാതെ ഇരുന്നുകൂടെ എന്നാണ്. ഈ അധർമ്മത്തിന്റെ ഭാവം ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴേ ധർമ്മത്തിന്റെ ഉത്കൃഷ്ടതയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ്. ഈ വിശപ്പ് നന്നായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കല്ലേ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ രുചിയൊക്കെ ശരിക്കും അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദാഹം നന്നായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ആ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആനന്ദം ശരിക്കും അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഈ അധർമ്മം അവിടെ ഉണ്ട്. ഇത് ഈ ലോകത്തിൽ ഈ അധർമ്മം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അധർമ്മം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് വ്യാപരിക്കാതെ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞ് ധർമ്മനിഷ്ഠയോടുകൂടി ജീവിതം നയിക്കണം. അതിനെ അതിക്രമിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് രണ്ടെന്നാണ്. എങ്കിലേ ആ ധർമ്മത്തിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പും ബലവും ആ പ്രവൃത്തിയും നമുക്ക് ഉണ്ടാകുള്ളൂ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് എന്നാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ആ അധർമ്മത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായിട്ടുള്ള കംസൻ നാട് ഭരിക്കുമ്പോഴും അവിടെ ധാർമ്മികന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ അഭിപ്രായമാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് എന്നാണ്. ഇപ്പോ മുഷ്ടികന്റെ നേരെ ശരിക്കും ബലരാമൻ എങ്ങനെ ക്രോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബലരാമന്റെ മുഖം ശരിക്കും കോപം കൊണ്ട് ചുമന്നിരിക്കുകയാണ്. ആ കുറച്ച് തന്നെ ആ ബലരാമൻ മുഷ്ടികനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ശരിക്ക് ഒരു പരിഹാസ ഭാവമുണ്ട്. തന്റെ മുമ്പില് എനിക്ക് ജയിക്കാൻ പ്രയാസമൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള ഭാവത്തില്. ഇങ്ങനെ രാമകൃഷ്ണന്മാരെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെയുള്ള സ്ത്രീകള് അവരൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി, എന്താ പുണ്യാപദ പ്രജഭുവോ യദയം നൃലിംഗ ഗൂഢപുരാണ പുരുഷോ വനചിത്രമാല്യ ഗാപാലയൻ സകബല കൊണയം ചെറിയണം വിക്രീഴയാഞ്ജതി ഗിരിദ്രരമാർച്ചിതാംഗ്രീം. പറയണം, നോക്കൂ, ആ ഗോകുലത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗ്യം. ആ ശരിക്കും പുണ്യം ചെയ്ത ഭൂമിയാണ് ഗോകുലം എന്നാണ്. എന്താ കാരണം എന്നാണെങ്കില് ഭഗവാൻ ആശ്ചര്യം തന്നെ മനുഷ്യരൂപം എടുത്ത്, അതായത് നിർഗുണ നിരാകാരനായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മം തന്റെ യഥാർത്ഥ ഭാവത്തെ മറച്ച് ഈ മനുഷ്യരൂപം എടുത്തുകൊണ്ട് ആ വ്രജത്തില് ആ കാട്ടിലെ പലവിധമായിട്ടുള്ള പൂക്കളെ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മാലകളൊക്കെ അണിഞ്ഞ് ബലരാമനോട് കൂടെ ശരിക്കും ഓടക്കൊഴല് വായിച്ച് അങ്ങനെ പുഞ്ചിരി കൊണ്ടും ഇപ്പോ അതായത് പുരാണ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഈ കൃഷ്ണൻ പശുക്കളെ മേച്ച് ഓടക്കൊഴൽ വായിച്ച് നടക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ നടക്കുന്ന ആ പുണ്യഭൂമി നോക്കൂ, എത്ര ആ ഭഗവാന്റെ പാദസ്പർശം കൊണ്ട് ആ ഭൂമി ധന്യമായിട്ട് തീരുക. എന്താ കൃഷ്ണന്റെ പ്രഭാവം? സൗന്ദര്യത്തിന്റെ സാരസർവസ്വമാണ് ആ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുകയാണ്. ഇപ്പോ അങ്ങനെ ആ ഓടക്കോളും വായിച്ചുകൊണ്ട് പശുക്കളെ പാലിക്കുന്നവനായിട്ട് നടക്കുകയാണ് സാക്ഷാൽ ബ്രഹ്മസ്വരൂപനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണൻ. ആരാ ഈ കൃഷ്ണൻ? ശ്രീ പരമേശ്വരനാലും ലക്ഷ്മി ദേവിയാലും പൂജിക്കപ്പെടുന്ന പാതാരവിന്ദങ്ങളോട് കൂടിയവനാണ് ഈ പുരാണ പുരുഷൻ. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ലീലകളെ ആടിക്കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ലോകത്തില്. ഗോപ്യസ്തവക്കിമചരൻ യഥമുഷ്യരൂപം ലാവണ്യസാരെന്നാണ്. അതായത് ആ ഗോപികള് എന്ത് തപസ്സാണ് ചെയ്തത് എന്നറിയില്ല എന്നാണ്. എന്താ കാരണം? ആ ഗോപികൾക്ക് ഈ കൃഷ്ണനെ വേണ്ടതുപോലെ അനുഭവിക്കാൻ കിട്ടി. സൗന്ദര്യത്തിന്റെ സാരസർവസ്വമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണന്റെ ഈ മുഖത്തെ ദിവസേന കൺകുളിർക്ക കാണാൻ ഭാഗ്യമുള്ളവരായിട്ടുള്ള ആ ഗോപസുന്ദരിമാര് എത്ര പുണ്യം ചെയ്തിരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ ആ തിരുമുഖം ഒന്ന് കണ്ടാൽ മാത്രം മതി, അവർക്ക് എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും ഇല്ലാണ്ടാകുന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കൃഷ്ണനെ ഇത്രയും കാലം ഈ 10-11 കൊല്ലം ശരിക്കും പൂർണ്ണമായിട്ട് അനുഭവിക്കുകയാണ്. സൗന്ദര്യത്തിന്റെ സാരസർവസ്വമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വരൂപം എന്നാണ്. അങ്ങനെ കണ്ട് കാണാൻ ഭാഗ്യം ചെയ്ത ഗോപികള് ഒരുപാട് കാലം പുണ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. മാത്രമല്ല, കാണുന്ന സമയത്ത് മാത്രമല്ല അവർക്ക് കൃഷ്ണഭാവം അവരുടെ മനസ്സില്, പിന്നെയോ അവരേത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അവരുടെ മനസ്സ് കൃഷ്ണനിലാണ് എന്നാണ്. ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മളൊക്കെ. അതായത് ഗോപികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പശുക്കളെ കറക്കുക, നെല്ല് കുത്തുക, അതുപോലെ തന്നെ തൈര് കലക്കുക, നിലം ഒഴുകുക, തൊട്ടിലാട്ടുക, കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ താരാട്ട് പാടി ഉറക്കുക, ചെടികളൊക്കെ നനയ്ക്കുക, പാത്രങ്ങൾ തേക്കുക മുതലായിട്ടുള്ള ഗൃഹകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെയും ഭക്തി കൊണ്ട് ശരിക്കും തൊണ്ട ഇടറിയിട്ട് ഉച്ചത്തില് കൃഷ്ണനെ പറ്റി പാടിക്കൊണ്ടാണ് അവര് അതൊക്കെ ആ പ്രവൃത്തി. മനസ്സ് ശ്രീകൃഷ്ണമയമാക്കി ജീവിക്കുന്ന ഗോപികള് ശരിക്കും ധന്യകളാണ് എന്നാണ്.
അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ വീടുകളിലെ പണികൾ പണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെയാ. മുറ്റം അടിച്ചു പോരുമ്പോഴടക്കം മുത്തശ്ശിമാര് ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ പാടിക്കൊണ്ടാണ് പണ്ടൊക്കെ മുറ്റം അടിച്ചു പോരിയിരുന്നത്. വീട്ടിലെ പണികളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ഭഗവാന്റെ നാമസങ്കീർത്തനങ്ങൾ മുഴക്കിക്കൊണ്ടാണ് പണ്ടൊക്കെ അടുക്കളയില് മുത്തശ്ശിമാര് പണിയെടുത്തിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതൊരു പവിത്രമായിട്ടൊരു അന്തരീക്ഷം അന്ന വീട്ടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്. ഇപ്പൊ അതൊക്കെ പോയി നമ്മളൊക്കെ പരിഷ്കരിച്ച് അതൊക്കെ ഒരു കൊള്ളാത്തൊരു സംസ്കാരമായി എന്ന് തോന്നുകയാണ് നമുക്ക് എന്നാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് നേടാൻ പറ്റി? ദുരിതവും ദുഃഖവും അസമാധാനവും മാത്രമല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നേടിയിട്ടുള്ളൂ. പണ്ട് ഏത് പ്രവൃത്തിയും ഈശ്വര പൂജയാണ്. മുറ്റം അടിച്ചു പോരുമ്പോഴും ഈശ്വരനെ സ്മരിച്ച്, പാത്രം ഓർന്ന സമയത്തും ഈശ്വരനെ സ്മരിച്ച്, അരി അടുപ്പത്തിടുന്ന സമയത്തും ഈശ്വരനെ സ്മരിച്ച്, അതൊക്കെ ഈശ്വര പൂജയായിട്ട് മാറുകയാണ്. ഇതന്നെയാണ് വലിയ ഭാഗവത ധർമ്മമായിട്ട് ഏകാദശ സ്കന്ധത്തിൽ ആദ്യം പറയുന്നതും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഗോപസ്ത്രീകള് അവര് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും ഈശ്വര സ്മരണയോട് കൂടിയിട്ട് കായേന വാച മനസേന്ദ്രിയർവാ ബുദ്ധ്യാത്മനാവാനുസൃത സ്വഭാവാൽ കരോമി യദ്യ സകലം പരസ്മൈ നാരായണായേതി സമർപ്പയേണ്ടത്. ഈ ഭാവത്തില് അവര് നടക്കുമ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴും ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ഉച്ചത്തിൽ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ട്, മനസ്സ് പൂർണ്ണമായിട്ട് കൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവൃത്തികളൊക്കെ യാന്ത്രികമാക്കി തീർക്കാനുള്ള ഒരു അനുഭവം അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ്. അപ്പൊ അവരെ ഏറ്റവും ധന്യകൾ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല എന്നാണ് ഇപ്പൊ മധുരാനാരിമാര് ആ ഗോപസ്ത്രീകളുടെ ഭാഗ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്നാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ആ ഭാവത്തെ, ഈ ലാവണ്യ സാരത്തെ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് എപ്പോഴും പാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഗോപസ്ത്രീകള്. കണ്ണുകൊണ്ട് വാരിക്കോരി കുടിക്കുകയല്ലേ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തെ. നോക്കൂ, അപ്പൊ ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും അവര് കൃഷ്ണനെ മറക്കണില്ല. അതായത് പശുവിനെ കറക്കുമ്പോഴ്, അതുപോലെ തന്നെ ധാന്യം കുത്തി അരിയാക്കണ സമയത്ത്, തൈര് കടയുമ്പോഴ്, ഇപ്പൊ ഒക്കെ ആ ഭഗവാനെ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ അനുരാഗമുള്ള മനസ്സോടു കൂടിയിരിക്കുന്ന വ്രജസ്ത്രീകള് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവരായിട്ട് ആ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങളെ ഉറക്കങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അവരല്ലേ ധന്യകള് അല്ലെ? സദാ സർവത്ര ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം നാവിൽ നിന്ന് ഉതിർന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എത്രയോ മഹാത്മാക്കൾ ഇന്നുണ്ട്. ആ എപ്പോഴും ആ തിരുനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ തന്നെ നാവിൽ ആലപിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊന്നും പറയില്ല എന്നാണ്. എനിക്കറിയാം, പണ്ട് ആശ്രമത്തില് സപ്താഹമൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ വൈശ്രവണത്ത് രാമൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് വലിയ ഭാഗവതോത്തമനാണ്. അദ്ദേഹം ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് ഒരു 4-5 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് താമസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം സപ്താഹത്തിന് വരും. സപ്താഹത്തിന് സ്വാമിജിയുടെ സപ്താഹമാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വരുമ്പോൾ സ്വാമിജി അദ്ദേഹത്തെ സ്റ്റേജിൽ കയറ്റി ഇരുത്തുന്നതാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം നടക്കുമ്പോഴും നടന്നിട്ടേ വരുള്ളൂ. വരുമ്പോഴൊക്കെ എപ്പോഴും ഹരേ രാമ എന്നുള്ള ആ ജപം നാവിൽ. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സംശയം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ചോദിച്ച സംശയത്തിന് മറുപടി പറയണ വരെ മാത്രമേ ആ നാമം ജപിക്കാതിരിക്കുള്ളൂ. ആ മറുപടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഹരേ രാമ എന്ന് ജപിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും. ആ ഒരു അതുപോലെ തന്നെ ചിദാനന്ദ സരസ്വതി സ്വാമികളെയൊക്കെ നമസ്കരിക്കാൻ എപ്പോഴും സ്വാമിജി നാരായണ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ ഒരു ഭാവം അത് സദാ സർവത്ര. അപ്പൊ ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും ആ പ്രവൃത്തിയിൽ ഒരു അതായത് ആ കർത്തൃത്വ ഭാവമില്ല. ഒക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ യാന്ത്രികമായിട്ട് പ്രവൃത്തി ചെയ്യണോ, ആ മനസ്സ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഈശ്വരനിൽ എന്നാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അവര് ശരിക്ക് ധന്യകളാണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗവതോത്തമകള് അതായത് ഈ ഗോപസ്ത്രീകൾ തന്നെയാ. പ്രാതർവ്രജാത്മജത ആവിശതച്ച സായം ഗോപി സമം ഗുണേദോസ്യ നിശമ്യ വേണം നിർഗമ്യ പൂർണ്ണമബലാപതി പതിഭൂരി പുണ്യ പശ്യന്തി സസ്മിത മുഖം സതയാവലോകം. ഇപ്പൊ രാവിലെ എണീറ്റാല് ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുക? ആ പശുക്കളെയും തെളിച്ച് തന്റെ ഓടക്കോഴും എടുത്ത് പശുക്കളെ മേയ്ക്കാനായിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോ കൃഷ്ണൻ രാവിലെ പശുക്കളെ മേയ്ക്കാനായിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോണത് അവർ ശരിക്കും ഗോപസ്ത്രീകളെ ശരിക്കും നിർനിമേഷകളായിട്ട് നോക്കി നിൽക്കും. കാരണം ഇനി വൈകുന്നേരേ കൃഷ്ണനിന് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഭഗവാൻ, അതായത് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ തിരുരൂപത്തെ അവര് മനസ്സിൽ അങ്ങ് ഉറപ്പിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ആ മനസ്സ് കൃഷ്ണനെ കൊണ്ട് നിറച്ച് പിന്നെ അവര് വീട്ടില് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തും. പക്ഷേ മനസ്സ് കൃഷ്ണനിൽ തന്നെയാണ്. വൈകുന്നേരം വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വരുന്ന കൃഷ്ണനെ കാണാനായിട്ട് നോക്കത്താത്ത ദൂരത്തിലേക്ക് കണ്ണും നട്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഗോപികള് അവര് ശരിക്ക് പുണ്യവതികൾ തന്നെയാ, യാതൊരു സംശയമില്ല.
അവരെ നോക്കിയിട്ട് ദയ്യോട് കൂടി പുഞ്ചിരിക്കുന്ന ആ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മുഖാംബുജത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് അവര് നിൽക്കുകയാണ്. അവരെല്ലാം മറന്നിട്ട് അത്രയും നേരം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വിരഹ ദുഃഖമൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഒരു പുഞ്ചിരി കൊണ്ട് ഇല്ലാണ്ടായി. അതിനെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ആ വ്രജസുന്ദരിമാര് എത്രയും പുണ്യവതികളാ. ഏവം പ്രഭാഷമാണാസു സ്ത്രീഷു യോഗേശ്വരോ ഹരി ശത്രും ഹന്തും മനശ്ചക്രേ ഭഗവാൻ ഭരത ഋഷഭ. ഇങ്ങനെ ആ വ്രജസ്ത്രീകളുടെ പുണ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോ മധുരാനാരിമാര് അവരൊക്കെ പറയണത് എന്നാണ്. നോക്കൂ, അവർക്ക് ആ ഒരു ഭാവം മാത്രമേ, കാരണം ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ആ ഗോപസ്ത്രീകള്, അവര് അതിന് തക്ക വിധത്തില് ഒരു കർമ്മവും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം. കാരണം അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ അവര് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഏത് സമയത്തും ഭഗവത് ചിന്തയല്ലാണ്ട്, നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ മുരാരി പാദാർപ്പിത ചിത്തവൃത്തി, അങ്ങനെ എപ്പോഴും അവരുടെ ചിത്തവൃത്തികൾ മുഴുവൻ ഭഗവാനിൽ മാത്രമാണ്, ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളത് മാത്രമാണ്, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഭഗവത് പൂജയായിട്ടാണ് മാറുന്നത്. ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും ഭാവമാണല്ലോ പ്രധാനം. ഭാവോഹി ഭവകാരണം എന്നാണ് ശാസ്ത്രം പറയുക, ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ തരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ആ വ്രജസ്ത്രീകളുടെ പുണ്യത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ആ ഗോപികളുടെ പുണ്യത്തെ പറ്റിയിട്ട് ആണ് മധുരയിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നാണ്. എത്ര പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല ആ ഗോപികളുടെ പുണ്യം. കാരണം ഭഗവാനെ ആ തരത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് അനുഭവിച്ച് ആ അനുഭവം അവരുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ശരിക്ക് സമാധിസ്ഥരായിട്ടുള്ള മഹർഷിമാരുടെ ഒരു നിലയിലേക്ക് ഈ ഗോപസ്ത്രീകള് ഉയർന്ന ഒന്നാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? അവര് വേറൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെയോ സദാ സർവത്ര കൃഷ്ണനെ തന്നെ സ്മരിക്കുക. ആ ഏത് പ്രവൃത്തി എടുക്കുമ്പോഴും കൃഷ്ണ സ്മരണയോട് കൂടിയിട്ട്, കൃഷ്ണനല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല, ആ കൃഷ്ണനെ മാത്രം. കൃഷ്ണൻ ആരാണെന്നോ എന്താണെന്നൊന്നും അവർക്കറിയാം. കൃഷ്ണന്റെ വാസ്തവ സ്വരൂപം എന്താണെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല. അവർക്ക് ദേവകിയുടെയും നന്ദഗോപന്റെയും യശോദയുടെയും ഉണ്ണി എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് അവർക്ക് മറ്റുള്ളതൊന്നും അറിയില്ല. പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോരോ വീരകൃത്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ അത്ഭുതമായിട്ടുള്ള ഭാവം കൃഷ്ണനിൽ തോന്നാറുണ്ട്. പക്ഷേ അവർക്ക് ആ കൃഷ്ണന്റെ ആ ശരിക്കും അതായത് നീലമേഘ ശ്യാമള വർണ്ണത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ആ പുഞ്ചിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള തിരുമുഖം, കാരുണ്യ കടാക്ഷം, അതുപോലെ ഏകാന്തത്തിലുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള മൊഴികള്, ഇതൊക്കെയാണ് അവരെ ആകർഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ശരീരഭാവത്തിൽ മാത്രമാണെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാന് ശരീരമില്ലല്ലോ. ഗോപസ്ത്രീകളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെയുള്ളൂ. ഭഗവാൻ ശരിക്കും സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനാണ്. അപ്പൊ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ആ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഭാവത്തിൽ ചിന്തിച്ച് അവരനുഭവിക്കുന്നത് എന്താ? ശരിക്ക് സച്ചിദാനന്ദം എന്നാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ അതാണ്. അപ്പൊ ആ സച്ചിദാനന്ദത്തെയാണ് അവര് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ശത്രുവിനെ ഹരിക്കാനായിട്ട് നിശ്ചയിക്കുകയാണ് എന്നാണ്. ഇപ്പോഴോ ഇവിടെ സഭയാ സ്ത്രീകിരശ്രുത്വ പുത്രസ്നേഹാശുജാതുരോ പിതരാവന്വതപ്യതാം പുത്രയോരബുധൗഫലം. ഇപ്പോ സഭയിലിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ സംഭാഷണമൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നന്ദഗോപരും കൂട്ടരും ഒക്കെ. ഇപ്പോ പുത്രന്മാരുടെ ശക്തി എന്താണെന്ന് അവർക്കും അത്ര അങ്ങോട്ട് നിശ്ചയൊന്നുമില്ല. തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വല്ല ആപത്ത് പറ്റുമോ എന്നാണ് നന്ദഗോപർക്കൊക്കെ നന്ദാദികൾക്കൊക്കെ തോന്നിയിട്ട് അവര് വല്ലാണ്ട് തപിക്കുകയാണ് എന്നാണ്. അപ്പോഴാണ് ഇപ്പോ യുദ്ധവിധിഭിർ വിവിധൈരച്യുതേതരോ യുധാതേ യഥാന്യോന്യം തദൈവ ബലമുഷ്ടികോ. ഇപ്പോ അച്യുതനും ചാണൂരനും തമ്മിൽ ദ്വന്ദ്വയുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട നാനാവിധത്തിലുള്ള വിധികൾ അനുസരിച്ചിട്ട് തമ്മിൽ യുദ്ധം ചെയ്തതുപോലെ ആ ബലരാമനും മുഷ്ടികനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധവും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ അച്യുതന ചുതിയില്ലാത്ത ആളാണ്, ഒരിക്കലും നാശമില്ലാത്ത നാശരഹിതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് ഇപ്പൊ ചാണൂരനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ മുഷ്ടികനോട് ബലരാമനും ആ രീതി അനുസരിച്ചിട്ട് വിധി അനുസരിച്ചിട്ട് അതിനൊക്കെ ചില നിയമങ്ങളുണ്ട്, അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് യുദ്ധമൊക്കെ എന്നാണ്. ഭഗവാന്റെ കോമളമായിട്ടുള്ള കൈകാലുകള്, അംഗങ്ങള്, ഇതൊക്കെ ആ ചാണൂരന്റെ ശരീരത്തിൽ പതിച്ച സമയത്ത് ചാണൂരനുണ്ടായിട്ടുള്ള അനുഭവം എന്താണ്? വജ്രായുധം വീഴും പോലെ അതികഠിനമായിട്ടാണ് തോന്നിയത് ചാണൂരന് എന്നാണ്. കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ ശരീരം പൂ പോലെ മൃദുലമാണ് എന്നൊക്കെയാ തോന്നിയത്. പക്ഷെ അനുഭവിച്ച ആളോ ശരിക്കും വജ്രായുധം കൊണ്ടുള്ള ആ പ്രഹരം എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെയാണ് കൃഷ്ണന്റെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ തന്റെ ശരീരത്തിൽ തട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവം എന്നാണ് ചാണൂരന് എന്നാണ്.
അത്ര അസഖ്യമായിട്ടുള്ള ഇടികളേറ്റിട്ട് അവന്റെ അവയവങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും മുറിഞ്ഞ് ക്ഷീണിച്ചിട്ടും പിന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും മോഹാത്സ്യപ്പെട്ടിട്ടും ഒക്കെയാണ് അവിടെ നിന്നാണ്. ഇപ്പോ വീണടത്ത് നിന്ന് അതായത് സശേന വേഗ ഉൽപ്പത്തിയ മുഷ്ടീകൃത്യ കരാവിഭോ ഭഗവന്തം വാസുദേവം കൃത്വോ വക്ഷസ്യ ഭാതത. വീണടത്ത് നിന്ന് പരുന്ത് പറക്കണത് പോലെ അതിശക്തിയോടുകൂടി വേഗത്തിൽ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ചാണൂരൻ കൈ രണ്ടും കൂട്ടി ചുരുട്ടിപ്പിടിച്ച് ഭഗവാൻ വാസുദേവന്റെ മാറിടത്തില് ഊപ്പോട് കൂട്ടിയിട്ട് ഇടിക്കുകയാണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ ആ ഇടിയൊക്കെ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചെന്താ, അതായത് നാദലത്തൽ പ്രഹാരേണ മാലാഹത ഇവദ്വിഭാഗമാണ്. പൂമാല കൊണ്ട് ആനയെ അടിച്ച എത്ര ആനയ്ക്ക് വേദന ഉണ്ടാവും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇതുപോലെ ഭഗവാന് തോന്നിയുള്ളൂ എന്നാണ്. ഒരു ചലനം ഉണ്ടായില്ല ചാണൂരിന്റെ ഇടിയേറ്റിട്ട് ഭഗവാൻ അവന്റെ രണ്ട് കരങ്ങളും പിടിച്ച് പല പ്രാവശ്യം അതിവേഗത്തില് ആകാശത്തിൽ ഇങ്ങനെ വട്ടം കറക്കുകയാണ് എന്നാണ്. അങ്ങനെ കുറച്ചു നേരം കറക്കിയ ശേഷം ഭൂപൃഷ്ഠേ പോതയാമാസ തരസാ ക്ഷീണജീവിതം. അങ്ങനെ വളരെ പ്രാവശ്യം വട്ടം കറക്കി അതോടുകൂടി ക്ഷീണിച്ചു. അപ്പോ ആ ചാണൂരിനെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ആ വളരെ ഉയരത്തിൽ അങ്ങോട്ട് ഉയർത്തി നിലത്ത് ഒറ്റ അടിയ ഭൂപൃഷ്ഠേ പോതയാമാസ. അങ്ങനെ ഭൂമിയിലേക്ക് നിലത്തടിച്ച് അവനെ കൊല്ലുകയാണ്. അവന്റെ ആഭരണങ്ങളും തലമുടിയും മാലകളെ കഴിഞ്ഞ് ശരിക്ക് ഇന്ദ്രന്റെ ധ്വജം വീണ് തകരുന്നത് പോലെ 4 പാട് ചിന്നിച്ചെറി വീണു എന്നാണ്. ഇത് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ബലരാമൻ മുഷ്ടികനെ കൊല്ലാനായിട്ട്. തദൈവ മുഷ്ടികപൂർവം സ്വമുഷ്ട്യാഭിഹതേന വൈ ബലഭദ്രേണ ബലിന തലേനാഭിഹതോ വൃശം. അതുപോലെ മുഷ്ടികൻ അവന്റെ കൈ ചുരുട്ടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ബലരാമനെ അടിക്കുകയാണ്. ഉടനെ ബലവാനായിട്ടുള്ള ബലരാമൻ തന്റെ കൈത്തലം കൊണ്ട് മുഷ്ടികന്റെ ശിരസില് ശബ്ദമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടിയങ്ങ് കൊടുക്കുകയാണ്. ആ ബലരാമന്റെ ഇടിയേറ്റിട്ടോ ആ വായിലൂടെ ചോര ഛർദിച്ച് ശരിക്ക് കൊടുങ്കാറ്റേറ്റിട്ട് വൃക്ഷം എങ്ങനെയാണോ വീഴുന്നത് അതുപോലെ പ്രാണൻ വേറിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുകയാണ് മുഷ്ടികൻ എന്നാണ്. മുഷ്ടികൻ കൊല്ലപ്പെട്ടത് കണ്ടിട്ട് കൂടൻ എന്ന മല്ലൻ എതിരിടാനായിട്ട് വരികയാണ് എന്നാണ്. ആ വളരെ രാമനോ ശരിക്ക് അവജ്ഞയോട് കൂടിയിട്ട് അവന്റെ തന്റെ ഇടത് കൈ കൊണ്ട് അവനെ ഒരൊറ്റ അടിച്ച് അവനെ കൊല്ലുകയാണ്. പിന്നെ ശലനും ദോശലകനും കൃഷ്ണനെ എതിരിട്ട് വരികയാണ്. കൃഷ്ണൻ ശലന്റെ ശിരസില് തന്റെ കാല് കൊണ്ടൊന്ന് ചവിട്ടി ഉടനെ തന്നെ തല പൊട്ടിത്തകർന്ന് അവൻ മരിക്കുകയാണ്. ദോശലന്റെ 2 കാലിലും പിടിച്ചു വലിച്ച് അവനെ 2ആയി പിളർന്നിട്ടു എന്നാണ്. ഈ പ്രകാരം അവരെ 2 പേരെയും കൊല്ലുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇപ്പോ ചാണൂരേ മുഷ്ടികേ കൂടെ ശലേ തോശലകേ ഹരേ ശേഷാ പ്രതദ്രുമല്ല സർവേ പ്രാണപരീപ്സവാം. ചാണൂരൻ, മുഷ്ടികൻ, കൂടൻ, ശലൻ, തോശലൻ ഈ മല്ലന്മാരൊക്കെ ഹരിക്കപ്പെടുകയാണ്. ബാക്കിയുള്ള മല്ലന്മാരോ അവരുടെ പ്രാണൻ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് അവിടെ നിന്നും പ്രാണനും കൊണ്ട് ഓടുകയാണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാവരും അതായത് മല്ലന്മാരൊക്കെ നശിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കുവലയാപീഠത്തെ കൊണ്ട് കൊല്ലിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. കുവലയാപീഠം ഭഗവാനാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ചാണൂര മുഷ്ടികന്മാരെ കൊണ്ട് കൊല്ലിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇപ്പോ ചാണൂര മുഷ്ടികന്മാരെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ കൊല്ലുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിന്റെ നമ്മൾ പല മനക്കോട്ടകളും കിട്ടുന്നതാണ്. പക്ഷെ അതിനൊക്കെ നേരെ വിപരീതമായിട്ടാണ് ഫലം കലാശിക്കുക. കാരണം ഈശ്വരേച്ഛ അങ്ങനെയാ. അപ്പൊ അതിനപ്പുറത്തേക്കൊന്നും നമുക്ക് ജനിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാനിലാണ്. ഇപ്പോ വലിയ ശരിക്ക് എന്താ ഗോപാൻ വയസ്യാൻ ആകൃഷ്യത്തെ സംസൃജ്യ വിജഹ്രതോ വാദ്യമാനേഷു രുചിയേഷു വൽഗന്ധോ രുതനോപരോഹോ പറയുകയാണ്. ഇപ്പോ ഈ യുദ്ധം കുറച്ചധിക സമയം ഉണ്ടാകുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അത് കണ്ടു രസിക്കാന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് കാണികളായിട്ടുള്ള ആളുകള് അവർക്ക് നിശ്ചയിച്ച സ്ഥലത്ത് ചേർന്ന യുദ്ധം കാണാനിരുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ചാണൂര മുഷ്ടിയന്മാരായിട്ടുള്ള ആ മല്ലന്മാരെയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണനും ബലരാമനും കൂടെ നിഗ്രഹിച്ചതോടുകൂടെ ഇപ്പൊ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സമയം പോണ്ടേ, എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് വേണ്ടേ. ഇവിടെ വാദ്യക്കാരാണെച്ചാല് കുട്ടികളുടെ ഈ ഉഗ്രമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം കണ്ടപ്പോ അവർക്കും സന്തോഷം. അവര് ശരിക്കും ഗംഭീരമായിട്ട് കൊട്ടാനും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്തത് ഭഗവാൻ? വേഗം തന്നെ ഗോപക്കുട്ടികളെ ഒക്കെ ആ മണ്ഡപത്തിലേക്ക് വിളിച്ചു, നാമകരംഗത്തേക്ക് വിളിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ടോ ആ ഗോപക്കുട്ടികളുടെ കയ്യും പിടിച്ച് ആ കൊട്ടിനനുസരിച്ചിട്ട് അവര് നൃത്തം ചെയ്ത് സദസ്യരായിട്ടുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ രസിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പരമാനന്ദമാണ്. ഭഗവാന്റെ നൃത്തം കാണുമ്പോ പിന്നെ ആർക്കും ആനന്ദം വരാത്തത്?
അപ്പൊ കൊട്ടുകാരാണെച്ചാൽ അവരുടെ നൃത്തത്തിനനുസരിച്ച് താളത്തില് അവര് കൊട്ടണമുണ്ട് എന്നാണ്. ഇപ്പോ ഇത് കണ്ടിട്ട് ജന പ്രജഘൃഷു സർവേ കർമ്മണ രാമകൃഷ്ണയോഹോ ഹൃദയ കംസം വിപ്രമുഖ്യ സാധവ സാധു സാധ്വിതി. കംസൻ ഒഴികെ അവിടെ ഇരുന്ന ആ ബ്രാഹ്മണാദികള് സാധുക്കളായിട്ട് സർവ്വജനങ്ങളും രാമകൃഷ്ണന്മാര് മല്ലന്മാരുമായിട്ട് ചെയ്ത യുദ്ധം കണ്ടിട്ട് നന്ന് നന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ സന്തോഷിച്ചു, അഭിനന്ദിച്ചു. അപ്പോ ആ മല്ലന്മാര് വധിക്കപ്പെടുകയും ബാക്കിയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഓടി ഒളിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോ എന്താ കൽപ്പന കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കംസൻ എന്നാണ്, വാദ്യഘോഷമൊക്കെ നിർത്തണം എന്ന് ആജ്ഞാപിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ അതൊന്നും കേൾക്കണില്ല ഇപ്പോ ആ വാദ്യക്കാര്. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെയും രാമന്റെയും ഗോപകുട്ടികളുടെയും നൃത്തത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അവരിങ്ങനെ കൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ കംസനോ ഓരോരോ ഉത്തരവുകൾ അങ്ങനെ പുറപ്പെടുവിക്കുകയാണ്. എന്താ പറയണത്? അതെ, ഈ ദുർവൃത്തന്മാരായിട്ട് വസുദേവപുത്രന്മാരെ രാജധാനിയിൽ നിന്ന് വേഗം തന്നെ പുറത്താക്കണം. നിസ്സാരത ദുർവൃത്തോ വസുദേവ ആത്മജോ പുരാല് ധനം ഹരത ഗോപാനം നന്ദം ബദ്നീത ദുർമതി. ഈ ദുർവൃത്തന്മാരായിട്ട് വസുദേവപുത്രന്മാരുണ്ടല്ലോ, അവരെ ഈ രാജധാനിയിൽ നിന്ന് വേഗം പുറത്താക്കുക. ഗോപന്മാരുടെ സമ്പത്തൊക്കെ അപഹരിക്കണം, അത് രാജഭണ്ഡാരത്തിലേക്ക് കണ്ടുകെട്ടണം. നന്ദഗോപരെ പിടിച്ച് ബന്ധിക്കണം. പിന്നെയോ വസുദേവസ്തു ദുർമേധ കന്യതാമാശു സത്തമ ഉഗ്രസേന പിതാചാപി സാനുകപ്പരപക്ഷക. ഈ പുത്രന്റെ കാര്യത്തിൽ കാപട്യം കാണിച്ചാലാണ് വസുദേവൻ. പേരാളുകൾ അതായത് സത്യനിഷ്ഠനാണെന്നൊക്കെ പറയും, പക്ഷെ കള്ളത്തരം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടോ ആ ദുഷ്ടബുദ്ധിയായിട്ട് വസുദേവനെയും മഹാദുഷ്ടനായിട്ടുള്ള എന്റെ അച്ഛൻ ഉഗ്രസേനെയും വധിക്കണം. അയാൾ എന്റെ അച്ഛനാണെങ്കിലും ശത്രുപക്ഷത്ത് തീർന്നത് കൊണ്ട് അവൻ ശരിക്കും ശത്രുക്കൾക്ക് തുല്യനായിട്ടാണ് അയാളെ കാണേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ആ ഉഗ്രസേനെയും വധിക്കണം എന്ന് പറയുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന്, അതായത് നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോ കംസൻ അസംബന്ധം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനോ ഇനി അധിക നേരം വെക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എന്താ ചെയ്തത്? ശരിക്ക് തന്റെ ശരീരത്തെ ലഘുവാക്കി തീർത്തു എന്നാണ്. എന്നിട്ടോ കംസൻ ഉയർന്ന മഞ്ചത്തിലാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത്. ആ ഉയർന്ന മഞ്ചത്തിലേക്ക് അങ്ങ് ചാടി, ഗരുഡൻ പറന്നുയരുന്നത് പോലെ ചാടി വരികയാണ്. തമാവിശന്തം ആലോക്യ മൃത്യുമാത്മന ആസനാൽ മനസ്സി സഹസോത്തായ ജഗതിഹേ സോസി ജർമ്മണി. ഭഗവാന്റെ ഈ വരവ് ഇങ്ങോട്ട് കണ്ടതോടുകൂടെ കംസനോ ശരിക്കും അന്തകൻ വരണു എന്നാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, മൃത്യു ഭോജപതേ വിരാടവിദുഷാം തത്വം പരം യോഗിനാം. അപ്പൊ ഇവിടെ കംസൻ കണ്ടത് തന്റെ മരണത്തെയാണ് കൃഷ്ണനിലൂടെ. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ തന്റെ നേരെ ഇങ്ങനെ പറന്നുയർന്നു വരുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഇപ്പോ കംസന് തോന്നി ഇത് തന്റെ അന്തകൻ തന്നെ, അന്തകനാണ് തന്റെ നേരെ വരുന്നത്. അങ്ങനെ എന്തായാലും കംസൻ കുറച്ച് ധീരനാണെങ്കിലും അന്തക സമാനമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണന്റെ വരവ് കണ്ടപ്പോ വല്ലാണ്ട് ഭയപ്പെട്ടു എന്നാണ്. ഉടനെ തന്നെ ആസനത്തിൽ നിന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റ് വാളും പരിചയം കയ്യിലെടുത്തു എന്നാണ്. എന്നിട്ടോ തം ഗഡ്ഗപാണിം വിചരന്ത്യമാശോച്യേനം യഥാ ദക്ഷിണസഭ്യമംബരേ സമഗ്രഹി ദുർവിഷഹോ കൃതേജ യഥോരകം ദാക്ഷസുതപ്രസഹ്യ. ശരിക്ക് ഈ ആകാശത്തില് വട്ടം ചുറ്റുന്ന പരുതിനെ പോലെ വാളും പരിചയൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മേലോട്ടും കീഴ്പോട്ടും ഒക്കെ ചാടി വട്ടം ചുറ്റുന്നതായിട്ടുള്ള കംസൻ, ശരിക്ക് ഉഗ്രമായിട്ടുള്ള തേജസ്സോടു കൂടിയിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഗരുഡൻ എങ്ങനെയാണോ സർപ്പത്തെ പിടിക്കുന്നത് അതുപോലെ ബലാത്കാരമായിട്ട് അതായത് ഈ കംസനെ അങ്ങ് പിടിക്കുകയാണെന്നാണ്. പിടിച്ചിട്ടോ പ്രകൃഹ്യ കേശേഷു ചലൽ കിരീടം നിപാത്യ രംഗോപരി തുങ്കമഞ്ചാത് തസ്യോപരിഷ്ട സ്വയം അഭുജനാഭ പപാത വിശ്വാശ്രയ ആത്മതന്ത്ര. ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ആ കംസനെ ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചതോട് കൂടിയിട്ടേ കംസൻ ഒന്ന് ഞെട്ടിന്നാണ്. അതോട് കൂടിയിട്ടോ കിരീടം തെറിച്ചു പോയി താഴെ ഇളകി വീഴുകയാണ്. ഇനി കിരീടം വെക്കണ്ട എന്ന് ഉറപ്പായി എന്നാണ്. പിന്നെ ഭഗവാന് നല്ല സൗകര്യമായി അവന്റെ തലമുടിക്കെട്ടിൽ അങ്ങ് പിടിച്ചു എന്നാണ്. പിടിച്ചിട്ടോ വലിച്ച് ആ ഉയർന്ന മഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഒരൊറ്റ തള്ളാണ്. ഇപ്പൊ ആരാ തള്ളിയത്? വിശ്വത്തിന് തന്നെ ഏക ആധാരവും സ്വതന്ത്രനും അതുപോലെ തന്നെ താമര നാഭിയിലുള്ളവനുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ മീതേക്ക് അങ്ങ് സ്വയം പതിക്കുകയാണ്, വീഴുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ആദ്യം കംസനെ താഴേക്ക് തള്ളിയിട്ടു. പിന്നെയോ ഭഗവാനും ശരിക്ക് ആ പരുന്ത് പറന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ ആ ഭഗവാന്റെ ആ പ്രഭാവമാണ് ഇവിടെ വർണ്ണിക്കുന്നതേ. തസ്യോപരിഷ്ടാൽ സ്വയം അഭുജനാഭ പപാത വിശ്വാശ്രയ ആത്മതന്ത്ര എന്നാണ്. വിശ്വത്തിന് മുഴുവൻ ഏക ആധാരവും സ്വതന്ത്രനും
ആ അബ്ജം നാഭിയിലുള്ളവനുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക് തന്റെ ശരീരം പതിപ്പിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരം 11 വയസ്സാ കാണാൻ, 11 വയസ്സ് അത്രേ ഉള്ളൂ. ആ ഭഗവാന്റെ ശരീരം അവന്റെ മീതെ വന്ന് വീണതോടുകൂടെ തം സംപരേതം വിജകർഷഭൂമോ ഹരിതേഭം ജഗതോ വിപശ്യത ഹാ ഹേതി ശബ്ദ സുമഹാന്തദാ ഭോദുദീരിത സർവജനേ നരേന്ദ്ര. ഭഗവാന്റെ ആ ഭാരം കൊണ്ട് കംസൻ ശരിക്ക് അപ്പൊ തന്നെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുക, അതായത് പ്രാണം പോവുകയാണ്. കാരണം ചില്ലറക്കാരുടെ കോടാനുകോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെ തന്റെ ഉദരത്തിൽ വഹിക്കുന്നവനാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ ബലം ആർക്കാണ് താങ്ങാനായിക്കൊണ്ട് കഴിയുക? ഈ കാണുന്ന സകല ചരാചരങ്ങളും ആ ഭഗവാനെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെയൊക്കെ ഭാരം ഭഗവാനിലുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കംസൻ ആ ഭഗവാന്റെ ആ ഭാവം കൊണ്ട് തന്നെ, അതായത് ആ കംസന്റെ മീതെ ഭഗവാൻ വീണതോടുകൂടി ആ ഭാരം സഹിക്കാൻ വയ്യാണ്ട് കംസൻ മൃതനായി എന്നാണ്. ലോകം മുഴുവൻ നോക്കി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കൃഷ്ണൻ ഈ സിംഹം ആനയെ കൊന്നിട്ട് വലിച്ചഴിക്കുന്നത് പോലെ കംസന്റെ ശരീരത്തെ ഭൂമിയിൽ വലിച്ചഴിച്ചു എന്നാണ്. ആ സമയത്ത് സദസ്സിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഹാ ഹാ എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിതപിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കംസനെ കൊല്ലുകയാണ്. ഇപ്പൊ കംസനാണെച്ചാലോ ശരിക്കും ഇവിടെ ചത്തു എന്നല്ല പറയണത്. സ നിത്യതോദ്വിഗ്നതിയാതം ഈശ്വരം വിവൻ വദംബ വിജരൻ സ്വൻ ശ്വസൻ ദദർശ ചക്രായുധം അഗ്രതോയ തദേവ രൂപം ദുരവാപമാവ. ഇപ്പോ ഇതുവരെ കംസൻ, അതായത് നാരദ മഹർഷി അന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് ദേവകിയുടെ 8ാമത്തെ ഗർഭം വിഷ്ണു, അത് തന്റെ അന്തകനാണ് എന്ന്. അന്ന് മുതൽ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാ. എന്ത്? ദേവകിയുടെ 8ാമത്തെ പുത്രൻ വിഷ്ണു എന്റെ അന്തകൻ, വിഷ്ണു എന്റെ അന്തകൻ, വിഷ്ണു എന്റെ അന്തകൻ. ഇങ്ങനെ ആ നടക്കുമ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴും ഉണ്ണുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും കുളിക്കുമ്പോഴും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ ഒരു മന്ത്രജപം ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ അറിയാണ്ട് ഇങ്ങനെ മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ അജപാജപം എന്ന് പറയുന്ന ജപത്തിന്റെ ജപസാധനയിൽ എന്നാണ്. കുറച്ചു കാലം നമ്മൾ ഏകാഗ്രമായിട്ടുള്ള മനസ്സോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചില്ലെങ്കിലും ആ നാമജപം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ യാന്ത്രികമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ കംസന്റെയും നില ഒരു കണക്കിന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇത് ഏതൊരു രൂപത്തെ ഭയപ്പാടോടുകൂടി ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നുവോ എപ്പോഴാ വരുന്നത്, എവിടെന്നാ വരുന്നത്? ദേവകിയുടെ 8ാമത്തെ പുത്രൻ വിഷ്ണു എന്റെ അന്തകൻ എങ്ങനെ വരും, ഏതിലെ വരും, എങ്ങനെയാണ് എന്നെ കൊല്ലുക? ഇങ്ങനെ സദാസമയവും ഭയത്തോടു കൂടിയിട്ട് കൃഷ്ണനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ച് വിഷ്ണുവിനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ച് ശരിക്കും ഇവിടെ അതായത് ചക്രായുധധാരിയായിട്ടാണ് ആ കംസൻ ധ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാ പറയണത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ദർശനം ഭഗവാൻ അവന് കൊടുക്കണതെന്നാണ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഏത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും ശ്വസിക്കുമ്പോൾ പോലും എന്നാണ് ഓരോ ശ്വാസവും, അതായത് ഭയത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള നാമജപമാണ് കംസന്റെ എന്നാണ്. നമുക്കൊന്നും ഇപ്പൊ ആ നിലയിലൊന്നും ഉയരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാൻ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചു നേരം ജപിക്കുന്നല്ലാണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയൊക്കെ അതിന്ന് വിട്ടു പിന്നെ ലോകകാര്യങ്ങളിലാണ്. ഇവിടെ ലോകകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഭയത്തോട് കൂടിയിട്ടാണെങ്കിലും കംസന്റെ മനസ്സിന്റെ നില ഭഗവാനെ തന്നെ ചിന്തിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ മതി എന്നാണ് ഏത് കാര്യവും. അതായത് ആ ഏന പ്രകാരേണ മന കൃഷ്ണേ നിവേശയൽ. അപ്പൊ ഏത് പ്രകാരത്തിലാണെങ്കിലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കലാണ് ആവശ്യം. അത് ഏത് തരത്തിലാണെങ്കിലും അതിന്റെ ഫലം അവന് കിട്ടും എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല എന്നാണ്. സർവസ്കന്ധത്തിൽ പറയേണ്ടത് ഭയാൽ കംസോ എന്നാണ്. ഭയം കൊണ്ട് തന്നെ, ഭയം തന്നെ ഒരു വികാരമാണ് അല്ലെ? ആ ഭയം എന്ന വികാരം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ കംസൻ ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ച് മുക്തനാവുകയാണ്. അപ്പൊ ശ്വസിക്കുമ്പോ പോലും ഈശ്വരനായിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാനെ പേടിയോടുകൂടി ഭയത്തോടുകൂടി സ്മരിച്ച് ഇപ്പോ കംസന് ശരിക്കും ആ ചക്രപാണിയെ മുന്നില് പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് കണ്ട് പ്രാപിക്കാൻ കഴിയാത്തതായിട്ടുള്ള ആ രൂപത്തില് തന്റെ ആ ജീവൻ വിജയം പ്രാപിക്കുകയാണ്. നോക്കൂ, നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയോ? ഇപ്പൊ ഒരു കണക്കിന് നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അവസാനം നമ്മൾ മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോ നമ്മുടെ മുമ്പില് അതായത് ചക്രപാണിയായിട്ട് ഭഗവാൻ വരുന്നൊന്നും നമുക്ക് വലിയ വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല. കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സ് അത്രയൊന്നും ഭഗവാനിൽ ഉറച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അല്ലെ? നമുക്കൊക്കെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് പോത്തിന്റെ പുറത്ത് ആ ഉരുട്ടിപ്പൊഴിച്ച കണ്ണുകളോട് കൂടിയിട്ട് അജാമളന്റെ മുമ്പിൽ ആദ്യം വന്നതുപോലുള്ള ആ യമദൂതന്മാരുടെ ഭാവം തന്നെ കാണുള്ളൂ എന്നാണ്. ഇനിയിപ്പൊ അതല്ല, നമ്മൾ ഈ കേട്ട കഥകളെയൊക്കെ നിത്യവും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അനുസന്ധാനം ചെയ്യുകയാണെച്ചാൽ നമുക്കും കംസനെ പോലൊരു നിലയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുന്നതാണ്. കംസൻ ഭയം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്തി കൊണ്ട്, കാരണം നമുക്ക് ഭയം കൊണ്ട് ചിന്തിക്കാനുള്ള മനസ്സിന്റെ മാനസിക നിലയൊന്നും ഉയർന്നിട്ടില്ല.
അതൊക്കെ കുറെ അങ്ങേയറ്റം എത്തിയ കൂട്ടർക്ക് ഇപ്പൊ അതായത് കംസനും അതുപോലെ ശിശുപാലാദികളും ഒക്കെ ക്രോധം കൊണ്ടും ഭയം കൊണ്ടൊക്കെയാണ്. നമുക്ക് ഭക്തി കൊണ്ടേ ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾ കേട്ട ആ ഭഗവത് ലീലകള്, ഏതെങ്കിലും ഒരു ലീല ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ നിരന്തരം സ്മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവസാന കാലത്ത് അന്തേ നാരായണ സ്മൃതി, തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മരിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ആ ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ എത്രയോ മഹാത്മാക്കളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് അവിടെ എത്താൻ പറ്റുമോ എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മള് മാനസികമായിട്ട് നമ്മൾ നിരന്തരം ഭഗവത് സ്മരണയുണ്ടോ എന്നാ അവിടെ എത്താം, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം ചിന്തിക്കുക. നമ്മളിപ്പോ ദശമസ്കന്ധം ഈ അതായത് ഭഗവാന്റെ കഥകള് ഈ 10-40 ദിവസമായിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ കഥകൾ കേട്ടിട്ട് എത്രത്തോളം നമ്മുടെ മനസ്സ് കേട്ട് 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 ഭഗവാനിൽ ഉറച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് സ്വയം ഒന്ന് വിലയിരുത്തുക. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഓരോ അധ്യായങ്ങളും ശരിയായിട്ട് പഠിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. പഠിച്ച് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക. അതിനുള്ള സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. അതിന് ഓരോ മഹാത്മാക്കള് അവരുടെ കഴിവനുസരിച്ചിട്ട് അതിനെ സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? എല്ലാവരും അത് കേട്ടിട്ട് ഈ കേൾക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ധന്യമായിട്ടുള്ള അനുഭവം വരട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ സ്മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് ശരിയായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആ മനുഷ്യജന്മം കൊണ്ട് സാധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ജന്മലാഭപരപുംസാം അന്തേ നാരായണ സ്മൃതി, ആ നാരായണ സ്മൃതി നമുക്കുണ്ടാകുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ കംസൻ ഉണ്ടായതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ? ഭയത്തോട് കൂടിയിട്ട് സ്മരിച്ചിട്ട് പോലും, കാരണം അതിന് അത്ര അതിന് തീവ്രത ഉണ്ടായിരുന്നു, തീക്ഷണത ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്. കാരണം ഈ മരണത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഭാവം വരുമല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ നിരന്തരം ഭക്തിയോടുകൂടി സ്മരിക്കുക. ആ ഭക്തിയോടുകൂടെ ഭഗവത് കഥകളെ കേട്ട് 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 വീണ്ടും വീണ്ടും അതിന് ഇന്നലെ ആ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ കണ്ടു ഒരു ക്ലിപ്പ്. അതായത് അതൊരു ഉപാസന പോലെ എടുക്കുകയാണ്. അത് കേട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭാവത്തെ നമ്മുടെ ഉള്ളില് അങ്ങ് ഉറപ്പിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആ കംസന് കിട്ടിയതുപോലെ ആ ഭഗവത് ഭാവം ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപം, അല്ലേ, യശോദയുടെ മുമ്പില് ഒരലിൽ ബന്ധിതനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കൃഷ്ണനായിട്ടോ, അല്ലെങ്കിലോ ആ ചകടാസുരനെ നിഗ്രഹിക്കുന്ന കൃഷ്ണനായിട്ടോ, ഓതനയെ വധിക്കുന്ന കൃഷ്ണനായിട്ടോ, കംസന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന കൃഷ്ണൻ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാവത്തില് നമുക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അനുഭവം വന്നാൽ നമ്മളൊക്കെ ധന്യരായി. ഈ ചെയ്ത ഈ യജ്ഞം കൊണ്ട് അതിന്റെ പ്രയോജനം, ഈ യജ്ഞത്തിന്റെ പ്രയോജനം സാധിച്ചു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കരുതാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ കംസൻ മരിച്ച സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഭയന്നിട്ട് ശരിക്കും വിദ്വേഷഭാവത്തില് ഭഗവാനെ തന്നെ സദാ കണ്ടും കേട്ടും ധ്യാനിച്ചുമാണ് കംസൻ കഴിഞ്ഞത്. ആ ഭഗവത് സ്വരൂപത്തെ ഇപ്പോ ചക്രായുധനായിട്ട് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ദർശിച്ച് സാരൂപ്യമുക്തി നേടി കംസൻ എന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ നിലയിൽ കംസൻ പരമഗതിയെ പ്രാപിക്കുകയാണ്. പിന്നെ കംസന്റെ അനുജന്മാര് കംസൻ മരിച്ച സമയത്ത് കങ്കൻ നിഗ്രോധം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആളുകള് 8 സഹോദരന്മാരെ പറയുന്നുണ്ട്. അവരൊക്കെ ക്രോധത്തോടു കൂടി എതിരിടാൻ വരികയാണ്. ആ യുദ്ധത്തിന് വന്ന കംസ സഹോദരന്മാരെ ബലരാമൻ തന്നെ അഹൻ പരിഗമുദ്യമ്യ പശൂനിവ മൃഗാധിപ, തന്റെ കയ്യിലുള്ള ആ ആനക്കൊമ്പ് കൊണ്ട് ആകുന്ന ആ പരിഗത്തെ ഉയർത്തി മൃഗങ്ങളെ അടിച്ചു കൊല്ലുന്നത് പോലെ അവരെ കൊന്നു എന്നാണ്. ഇങ്ങനെ കംസനെയും സഹോദരന്മാരെയും ശ്രീകൃഷ്ണനും ബലരാമനും കൂടി വധിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ദേവന്മാര് സന്തോഷിച്ച് നേതുർദുന്ദുഭയോമിനി ബ്രഹ്മേശാധ്യ വിഭൂതയാ പുഷ്പൈ കിരന്തസ്തം പ്രീതാശംസുർണതു സ്ത്രീയ. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവ്, ശങ്കര ഭഗവാൻ തുടങ്ങി ഭഗവാന്റെ അംശഭൂതന്മാര് ഏറ്റവും സന്തോഷിച്ചിട്ട് ഭഗവത് ശിരസിൽ പുഷ്പവൃഷ്ടിയൊക്കെ നടത്തി ഭഗവാന്റെ മാഹാത്മ്യം, ആ ഗുണഗണങ്ങളൊക്കെ പാടിക്കൊണ്ട് അപ്സര സ്ത്രീകൾ ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചു. പിന്നെ അപ്പോഴാണ് കംസന്റെ ആ ബന്ധുക്കള് പറയാണ്, അല്ലയോ രാജാവേ, കംസന്റെയും തേഷാ സ്ത്രീയോ മഹാരാജ സുഗൺമരണ ദുഃഖിത. ഇപ്പോ കംസന്റെ ഭാര്യമാരെ ആയിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക. ഏതായാലും അവരൊക്കെ അവരുടെ കംസന്റെയും സഹോദരന്മാരുടെയും പത്നിമാര് ഭർത്താവിന്റെ മരണം അറിഞ്ഞ സമയത്ത് സങ്കടത്തോട് കൂടിയിട്ട് കണ്ണീരൊലിപ്പിച്ച് ആ മൃതദേഹത്തിന് സമീപം എത്തിയിട്ട് എന്താ യുദ്ധഭൂമിയില് ശരിക്ക് ശയാനം വീരശയ്യായാം പതീന, അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്ക് അതായത് മരണമാണ് ശരിക്ക് അവര് വരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം ശത്രുവിന്റെ നേർക്ക് നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്ത് പോരാടിയിട്ട് മരിക്കുക. അപ്പൊ അത് നല്ലൊരു മരണമായിട്ടാണ് ശാസ്ത്രം പറയുക. ഏതായാലും അങ്ങനെ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ
ആ ശരീരത്തിന്റെ അടുത്ത്, മൃതദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ആലിംഗനം ചെയ്തിട്ട് വ്യസനിച്ചുകൊണ്ട് അത്യുച്ചത്തില് വിലപിച്ച് നിലവിളിക്കുകയാണ്. എന്താ? നാഥ പ്രിയധർമ്മജ്ഞ കരുണാനാഥ വത്സല ത്വയാ ഹരേണ നിഹത വയം ദേശഗൃഹ പ്രജാം. അതായത് അങ്ങ് ഇപ്പൊ മരിച്ചു അല്ലേ, ഇവിടെ ധർമ്മജ്ഞ എന്നൊക്കെയാണ്. അതിപ്പോ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവരൊക്കെ ധർമ്മജ്ഞന്മാരായിരിക്കും, നമുക്കത് അത്രത്തോളം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന അറിയില്ല അല്ലേ. കരുണാനിധിയാണ്, വത്സലനാണ്. ഇപ്പോ അങ്ങ് മരിച്ചതോടുകൂടി ഇപ്പൊ വീടുകൾ, ഞങ്ങളുടെ വീടുകളും ആ രാജ്യം തന്നെ ശരിക്ക് ഹനിക്കപ്പെട്ട രീതിയിലായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാണ്. ഇപ്പോ എന്താ, അതായത് ഒരു ശുഭമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ ഇല്ലാത്ത, ശോഭയില്ലാത്ത മട്ടായിട്ട് തീർന്നിരിക്കുകയാണെന്നാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത് എന്നാണെങ്കിൽ, അനാഗസാന്ത്വം ഭൂതാനാം കൃതവാൻ ദ്രോഹമുൽപണം തേനേമാം ഭോ ദശാം നീതോ ഭൂതദൃക്കോ ലഭേദശം. നല്ലൊരു കാര്യം അവര് പറയണത്. എന്താ? അതായത് അപരാധികളല്ലാത്ത നിരവധി ആ ജീവന്മാർക്ക് ഘോരമായിട്ടുള്ള ഉപദ്രവത്തെയാണ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തിയത്. എന്താ അതെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? പ്രാണികളെ ദ്രോഹിക്കുന്ന ആർക്കും ഒരിക്കലും സുഖം കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. മറ്റുള്ളവരെ അതായത് ഏറ്റവും വലിയ ആ പുണ്യം എന്താ? ആരോടും, അതായത് ആ മനസ്സുകൊണ്ട് പോലും ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക. പരോപകാരമാണ് പുണ്യം. പാപം എന്നത് പരപീഡനമാണ് പാപം എന്നാണ്. അപ്പൊ ആ പരപീഡനം ഒഴിവാക്കുക. കാരണം ഈ പരന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നത് ഈശ്വരൻ തന്നെയാ. നമ്മൾ ആ ശരീരങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള നമ്മളെ തന്നെ, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള അതേ ഈശ്വരൻ അവരുടെ ഉള്ളിലും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഈശ്വരനെയാണ് നമ്മൾ ദ്രോഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ദ്രോഹിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ പ്രാണികളെ ദ്രോഹിക്കുന്ന ആർക്കും ഒരിക്കലും സുഖം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല. ഇപ്പോ ആരാ ഭഗവാൻ? സർവേഷാമിഹ ഭൂതാനാം ഏഷ ഹി പ്രഭവാപ്യ ഗോപദാച തദവധ്യായി ന കൊതിൽ സുഖമേതത്. ഈ ലോകത്തില് സമസ്ത ഭൂതങ്ങളും ആ കൃഷ്ണനിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, നിലനിൽക്കുന്നത്, നശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ആദികാരണ സ്വരൂപനായി ലോകത്തെ തന്നെ ധരിക്കുന്ന ആളാണ് ഈ കൃഷ്ണൻ. സർവരുടെയും രക്ഷിതാവായിട്ട് വിളങ്ങുന്ന ആളാണ്. ആ ഭഗവാനെ അപമാനിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ സുഖം ലഭിക്കില്ല. ഇങ്ങനെ അവരൊക്കെ വിലപിക്കുകയാണെന്നാണ്. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ രാജപത്നിമാരെയൊക്കെ ആശ്വസിപ്പിച്ചിട്ട് മരിച്ച ആളുകളുടെ പരലോകഗതിക്ക് വേണ്ട ശേഷക്രിയകളൊക്കെ വേണ്ടതുപോലെയൊക്കെ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം മാതരം പിതരം ജൈവാമോദയിത്വാദബന്ധനാത് കൃഷ്ണരാമോപബന്ധാതെ ശിരസാസ്പൃശ്യ പാതയോ. പറയണം, ആ ബലരാമനും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും കൂടെ വസുദേവരുടെ വീട്ടിലെത്തി. ആ അച്ഛനമ്മമാര് ഇപ്പൊ ബന്ധനത്തിലാണ്, കാരാഗ്രഹത്തിലാണല്ലോ. ആ കാരാഗ്രഹം തുറന്ന് അവരെ മോചിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ടോ അവരുടെ പാദങ്ങളിൽ വീണ് നമസ്കരിക്കുകയാണെന്നാണ്. നമസ്കരിച്ച സമയത്ത് ദേവകീ വസുദേവച്ച വിജ്ഞായ ജഗതീശ്വരോ കൃതസമ്പന്ദനോ പുത്രോ സത്വജാതേന ശങ്കിതോ. ഇപ്പോ തങ്ങളുടെ പുത്രന്മാര് ചെയ്ത വീരകൃത്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ദേവകീ വസുദേവന്മാര്. അപ്പൊ സാധാരണ കൃഷ്ണ കാക്കൽ വന്ന് ഭഗവാൻ നമസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാരിയെടുത്ത് മടിയിൽ വെച്ച് വാരി പുണരണതൊക്കെയാണ്. ഇപ്പൊ അതൊന്നുമില്ല. എന്തോ ഒരു അവരകൽച്ച രാമകൃഷ്ണന്മാരോട്. കാരണം അവര് ചെയ്ത വീരകൃത്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർത്തപ്പോ ഇവര് തന്റെ പുത്രന്മാരൊന്നുമല്ല, സാക്ഷാൽ ഈശ്വരന്മാരാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ശങ്കിച്ചിട്ട്, ബഹുമാനം കൊണ്ട് ശങ്കിച്ച് ഈശ്വരന്മാരായിട്ട് സ്വന്തം പുത്രന്മാരെ ആലിംഗനോ മറ്റു സൽക്കാരങ്ങളോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്ന് പറയുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ 44-ാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ കംസനെയും കാണൂരമുഷ്ടിയന്മാരെയും വധിക്കുന്ന വധവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അനുസ്മരിച്ചു. ഇനി ഭഗവാൻ ആ ദേവകി വസുദേവന്മാരെ ഒക്കെ അവരെയൊക്കെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കുന്നതും അവരിങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പറയണതും പിന്നെ ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്നതും തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഗുരുസേന രാജാവാക്കുക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെയാണ്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം ഏതായാലും ഇന്നത്തെ സത്സംഗം ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കാം. ഇന്ന് ഈ യജ്ഞ സമർപ്പണം നടത്തി ധന്യരായിട്ടുള്ള ആ മഹാത്മാവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ സമർപ്പണക്കാരനായിട്ടുള്ള ആ സമർപ്പണം ചെയ്ത അവരന്നെയാണ് ലീലാവതി പ്രസന്നരാജ് ചിത്തിര നക്ഷത്രം, ഇന്ദ്രജിത് കോംപ്ലക്സ്, ത്രിമൂർത്തി നഗർ, നാഗ്പൂർ. ഇവരാണ് ഇന്നലെയും ഇന്നും നാളേക്കും സമർപ്പണം നടത്തുന്നത്. അങ്ങനെയൊക്കെ അവനവന്റെ കഴിവനുസരിച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ ഇവരൊരു മാതൃകയാണ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പൊ കഴിവുള്ള ആളുകൾ അതിന് മുന്നോട്ട് വരിക. ഇവരുടെ ഈ സമർപ്പണ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എത്ര ആളുകൾ ഇപ്പോ നമുക്ക് ഈ സത്സംഗം ശ്രവിക്കുന്ന ഓരോ ആളുകളും ആ ശ്രവിക്കുന്നതിലെ ആ പുണ്യത്തിന്റെ അംശമാണ് ഇവർക്കും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും വലിയൊരു നല്ല കാര്യമാണ്.
അതായത് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം നമുക്ക് ഈ തരത്തിലുള്ള സമർപ്പണ ഭാവത്തിൽ നിന്ന്, ഈ ജ്ഞാന യജ്ഞത്തിൽ നടത്തുന്ന സമർപ്പണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. ഏറ്റവും വലിയ ദാനാണ് ജ്ഞാനദാനം. അതൊരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ്. ബാക്കി എന്ത് കൊടുത്താലും കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതില്ലാണ്ടാകുന്ന. ഇതങ്ങനെയല്ല. ഇത് ആ ജീവനെ തന്നെ നരകത്തിൽ നിന്ന് പോലും ഉദ്ധരിക്കുന്നതാണ്. ഇത് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ആ ശരിയായിട്ടുള്ള അനുഭവത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിക്കൊണ്ട് കഴിയും. അവരെത്ര നികൃഷ്ടന്മാരായിക്കോട്ടെ. അപ്പൊ അതിനായിട്ട് സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്ത ഈ ലീലാവതി പ്രസന്നരാജ് അവർക്കും അവരുടെ കുടുംബത്തിനും ആ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം എപ്പോഴും മേൽക്കുമേൽ ഉണ്ടാവട്ടെ. അവരുടെ വംശം തന്നെ പരിശുദ്ധമായിട്ട് തീരട്ടെ. വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ തരത്തിലുള്ള അതായത് സംഗതികളൊക്കെ വരുമ്പോ അത് വീണ്ടും ചെയ്യാനും അതിൽ പങ്കെടുക്കാനുമുള്ള കഴിവും സന്മനസ്സും അവർക്ക് ഈശ്വരൻ കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇനിയും ഓരോ ആളുകൾക്ക് അതിൽ അതായത് ഭാഗവാക്കാകാനുള്ള ഒരു നല്ലൊരു അവസരമാണ്. വേണ്ടവരൊക്കെ നേരത്തെ എന്നെ അഡ്മിനെ വിളിച്ചു ചോദിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾ പറ്റിയ സമയം നിശ്ചയിച്ചിട്ട് ഓരോ ദിവസവും സമർപ്പണം നടത്തുക. അതൊരിക്കലും നശിക്കാത്ത ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഈ സൽക്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് തന്നെ, അതായത് നമ്മുടെ വംശത്തിന് തന്നെ അനുഭവിക്കാം. ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാൽ നമ്മുടെ വംശത്തില് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ നരകശിക്ഷ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കണുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടെ നരകമോചനം കിട്ടാൻ ഏറ്റവും നല്ലൊരു അതായത് സാഹചര്യമാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള യജ്ഞ സമർപ്പണം.